Առաջինի եթերում մանրամասներ են, բարև ձեզ, ձեզ հետ է Դավիթ Ստեփանյանը։ Իրականում շատ կարևոր մի իրադարձություն տեղի ունեցավ վարչապետ Փաշինյանի այցի ժամանակ Պետերբուրգ, Սանկտ Պետերբուրգ այցի ժամանակ, երբ որ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ փաստացի Հայաստանի վարչապետը առաջարկել է Ռուսաստանին մասնակցել այն դեբլոկադայի գործընթացներում, որոնք վերաբերվում են առնվազն երկաթուղային ցանցի վերականգնման մասով, եւ փաստացի առաջարկ է հնչել մասնակցել Ախուրիկի ուղղությամբ երկաթգծի կառուցման վերականգնման, Իջևան Ղազախի հետագայում հեռանկարում կառուցման եւ իհարկե երասխի ուղղությամբ այդ վերականգնման գործընթացին։ Ինչ խոսք, սա շատ կարևոր աշխարհաքաղաքական քայլ է մեր արտաքին հարաբերություններում, որի շրջանակում ստացվում է, որ Հայաստանը պատրաստ է շարունակել Ռուսաստանի հետ զարգացնել հարաբերությունները այն մասով, որով դա չի հակասում մեր հարաբերություններին, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ թրիփ շրջանակներում։ Եվ հատկանշական է նաև այսպիսի մի հայտարարություն, եւս որը պատկանում է Նիկոլ Փաշինյանին, որ Հայաստանը պատրաստ է կոնսենսուալ կառավարումից վերցնել փաստացի այդ հատվածները երասխի Իջևան Ախուրիկ, եթե Ռուսաստանի համապատասխան ընկերությունը Հարավկովկասյան երկաթուղին այդ գործընթացները չիրականացնի։ Ես կարծում եմ, սա իրականում շատ կարևոր մի քայլ է, որով Հայաստանը հերթական անգամ ցույց է տալիս Ռուսաստանին, որ խնդիրը մեր մեջ չէ, խնդիրը Հայաստանի մեջ չէ։ Այն ամենից հետո, ինչ որ կատարվել է Հայաստանի հետ, Ռուսաստանի մասնակցությամբ, այսօր մենք այդ խնդիրները չենք ուզում խորացնենք, մենք ուզում ենք Ռուսաստանի հետ ունենալ բնականon եւ նույնիսկ զարգացող հարաբերություններ։ Եվ եթե Ռուսաստանը չունի այդպիսի մոտեցում, դա Ռուսաստանի խնդիրն է, այդ ոչ թե Հայաստանի։ Ինչ խոսք այս ամենում նաև կարևոր դերակատարություն ունի Ադրբեջանը։ Եվ այսօր մենք այդ դերակատարության մասին խոսելու ենք մեր հյուրի հետ, որը մեզ միացել է տեսակապով Նիդերլանդների Ամստերդամ մայրաքաղաքից ադրբեջանցի конфликтաբան Արիֆ Յունուսովի հետ։ Приветствую вас, господин Юнусов. Я только что вкратце представил вниманию наших телезрителей, тем, кто еще этого не знал, подробности встречи Николы Пашиняна с Владимиром Путиным, которая состоялась 22 декабря в Петербурге. И здесь есть некоторые интересные аспекты. Фактически Никола Пашинян предложил России участвовать в восстановлении железнодорожной сети, в процессе деблокады, разблокирования коммуникации в регионе на направлении участков нашей границы с Азербайджаном и с Турцией. Но на северных в основном участках речь не идет о проекте ТРИП. И в этой связи очень интересна реакция, которая может последовать на это из Азербайджана. Официально пока никакой реакции нету. Как вам кажется, на самом-то деле Баку заинтересованы в подобном развитии событий, ситуации? Не думаю. Учитывая, что это касается, конечно же, и Азербайджана, не только нас. Учитывая, что это касается не только Азербайджана и вас, учитывая, что это касается и американцев. Мы должны все-таки отдавать себе отчет в том, что, в общем-то, это проект не Азербайджана и Армении совместный там, или в отдельности. Это проект, в общем-то, был вначале определен Европейский Союз, эта идея еще в 23 году. Я прошу прощения, когда вы говорите этот проект, вы имеете в виду общий проект разблокирования коммуникаций? Общий, конечно, потому что то, что именуется маршрутом Трампа там, и так далее, это называется, это часть того большого амбициозного проекта по соединению Европы с Центральной Азией и так далее. Это часть. Не надо сейчас преувеличивать наши возможности или наш регион, это часть. И просто эта часть до поры до времени не имела мощной политической а сейчас еще и надо ожидаться финансовой поддержки. Вот сейчас эта политическая поддержка в лице Соединенных Штатов есть. Даже дали название маршрут Трампа, там немножко иначе называется, но мы говорим маршрут Трампа. Хотя на самом деле речь не идет только об одном участке вот на армяно-иранской границе. На самом деле речь идет как раз о так называемом Срединном коридоре, где это просто один из. И суть которого, в общем-то, обойти Россию с юга, потому что, в общем-то, раньше связи были через территорию России, там еще Казахстан играл и так далее, а сейчас минуя, по сути дела, Россию. Да, в случае открытия этого маршрута, в том числе, будет решен вопрос коммуникации
с Российской Федерацией. То есть речь идет о восстановлении также железнодорожных, автомобильных дорог, и, конечно же, будет. И Россия в той или иной степени будет подключена, но только лишь для связи, не более чем. Речь идет о более амбициозном проекте. Поэтому-то, вот, например, отказ Алиева поехать в Санкт-Петербург на саммит, это же не был просто его прихотью. И это не столько даже отражение тех проблем, которые возникли в азербайджано-российских отношениях после трагедии с самолетом. На самом деле надо иметь в виду, что американцы играют большую роль, и в данном случае в Америке как раз вот в последнее время, ну точнее где-то 10 дней назад еще шли переговоры, активные переговоры. Они начались в Баку на уровне переговоров сначала через посольство, потом азербайджанская делегация правительственная, президентская аппарат, она была в Соединенных Штатах, там были переговоры по визите Марко Рубио сюда, в наш регион. И вы тоже знаете, этот визит будет касаться и Армении, конечно же. Детали обсуждали. И Алиев никогда бы не решился бы на такие действия, зная, что вот, не имеет поддержки. Поэтому я сомневаюсь, что на данном этапе проект, которым такое внимание со стороны Соединенных Штатов, где будут только американская компания, они разрешают, там, скажем, что Россия примет участие хотя бы на каком-то участке. Я думаю, это чисто такой дипломатический вот такой шаг со стороны Пашиняна. Мы предлагаем. России, конечно же, вот такого маленького участка ей тоже мало. Ей нужно, чтобы вообще либо этого не было, либо было все под жестким контролем Российской Федерации. А никакого жесткого контроля России не будет, поэтому я думаю, что вообще это мертворожденная идея. Собственно говоря, Никол Пашинян выразился следующим образом. Он отметил, что на переговорах с Путиным в Питере Армения выразила готовность забрать из концессионного управления российской стороны участки железных дорог в направлении Ерасха, Иджевана и Ахурика. То есть фактически получается, что вот то, что вы сейчас говорили, что Россия уже как бы не согласна, поскольку следующей мыслью, которую озвучивает Пашинян, это эта мысль. И если это действительно был дипломатический шаг, возникает вопрос, а почему бы России не попробовать взять хотя бы часть, хоть один раз попробовать взять часть, а не претендовать на все? Тогда это будет не Россия. Будем называть вещи своими именами. Россия не воспринимает ни Армению, ни Азербайджан, ни Грузию, ни какие-то другие страны, бывшие советского пространства, исключение, наверное, Балтия, как реально суверенных субъектов международного права. Она воспринимает это как раньше. И одного такого вот на равных участия в каких-то проектах, она не понимает таких вещей. Все должно быть под ее контролем. Даже, вот, скажем, та же трагедия с самолетом. По большому счету, ведь аналогичный случай был, до этого Азербайджан сбил вертолет. Помните, российский вертолет на границе как раз в Армении? В 2020 году. Да, и Азербайджан сразу и изменился, там все, что полагается. А вот со стороны России, казалось, Россия тоже могла принести Путин извинения, и многое бы, может быть, пошло бы иначе. Но это не уровень Путина проносить извинения какому-то там президенту Азербайджана, это не его уровень. Он послал для этого Кадырова. А тут вы говорите, чтобы он принял участие в каком-то России, чтобы в каком-то проекте какое-то участие, да вы что? Она должна быть все контролировать. Это все мое пространство. Все вот эти претензии России к Западу, американцам и другим, как раз с этим связано, что вы посягаете на ту территорию, которую я считаю своей. И неважно, идет ли о Украине, Молдове, или нашей. Это моя территория. Здесь я все хозяйничаю. Все. Ничего, никакого половинчатых мер, типа вы тоже можете принять участие, какую-то часть вы тоже можете. Это Россию не будет интересовать. Или все, или ничего. Ариф, я помню, что в свое время, это было достаточно давно, Никол Пашинян, собственно говоря, предлагал в качестве проекта разблокирования коммуникаций армянский перекресток или перекресток мира, где были вот именно вот эти все точки, о которых сейчас мы говорим, соприкосновение с Азербайджаном и Турцией, упомянуто. Вначале это вызвало
скажу так, смех в армянском обществе в первую очередь. А потом, несколько месяцев назад, мы с вами разговаривали на эту тему, и вы сказали, что на самом-то деле ТРИП и те договоренности, которые были достигнуты в августе в Вашингтоне, это гораздо большее. И потом будет участок на севере, потом будет железнодорожное сообщение на севере, там мы говорили о точках. И сегодня мы видим, что все это постепенно становится реальностью, во всяком случае, пока что на уровне заявлений и подготовительных работ. Что изменилось и как изменилась позиция Азербайджана, что все вот эти вот проекты постепенно становятся возможными? Ведь вначале Алиев утверждал, что должен быть Зангезурский коридор, который будет проходить по Мегри, и все, и точка. Что изменилось, как изменилось? Если, конечно, изменилось. Изменилось, конечно же, изменилось, и это изменение было связано с тем, что в игре появился другой геополитический игрок. Вообще-то и Армения, и Азербайджан, да и будем откровенны, мы находимся между двумя геополитическими полюсами, да? Между ними ведь это не только касается нас, это всегда было в холодной войне. Помните, между СССР и Соединенными Штатами шла конфронтация, там, а где она была, в Анголе, во Вьетнаме и так далее, в деталях. Здесь та же самая ситуация. В Кубе. Мы смотрим то на север, то на запад. Все зависит от того, какая сторона, западная или северная сторона, более сильна, то есть более может сыграть большую роль. Вот сейчас что изменилось? Изменилось отношение западного, да и северного, так сказать, направления. Северный увяз в Украине, ослаб, а на Востоке слабых не любят, как вы знаете. А с другой стороны, Запад, конкретно Соединенные Штаты, они проявили резкую активность, такую заметную активность. Именно благодаря вот активности американцев произошли изменения в армяно-азербайджанских отношениях. Если до этого мы говорили только о военном сценарии, сейчас вообще, по-моему, никто об этом даже и не думает. Последний раз о военном сценарии разговоры шли в марте этого года. После этого все снизилось. Сейчас уже, по-моему, даже уже стали забывать, что между Азербайджаном и Арменией одно время была вот острая ситуация, и границы там стреляли. Сейчас мы говорим только о коммуникации, о мире и так далее. Да? Это благодаря американцам. Надо признавать вещи. Они стали играть большую роль. Разумеется, тут через Турцию много шло, но это детали уже. Американцы. Потому что для реализации вот этого маршрута, трамповского маршрута, или будем называть вещами и перекрестка мира, вот то, что Пашинян предложил, нам главное, чего не хватало, политической поддержки и больших финансовых инвестиций. Такого рода проекты нуждаются именно в этих двух слагаемых. Политическая поддержка со стороны американцев есть, финансовые, инвестиционные моменты тоже будут. Ради этого вот были совершены осенью этого года вояжи американских экспертов и в Азербайджан, и в Армению, и в Грузию тоже чуть-чуть задели. Так что сейчас, я думаю, вот это к концу года много изменилось. Появилась Америка здесь. И уже это позволило, в первую очередь, Азербайджану дистанцироваться от России, там, пускай не в открытой форме, но все-таки дистанцироваться. То есть Америка появилась в регионе. В Армении есть мнение, что появление, я это называю так, американского флага в Армении совершенно не в интересах Азербайджана, не в интересах Ильхама Алиева, поскольку до этого он пытался взять все, а сегодня взять все он не может, в частности, посредством боевых действий, военных действий. Вот сейчас вы говорите, что в том числе это было выгодно Азербайджану, поскольку позволило дистанцироваться от России. Где здесь на самом деле, вот, да, скажем так, истина между этими двумя точками зрения? И если вы правы, то почему? Попрошу обосновать. Алиев действительно, особенно когда шли вот переговоры с азербайджанских руководителей с турецкой, не раз турецкая сторона объясняла Азербайджану, тому же Ильхаму Алиеву конкретно, что сейчас хорошая ситуация для заключения мирного договора, надо вообще уйти подальше от России, она увязла в Украине. Момент очень удобный, не надо оттягивать, на что следовал всегда ответ, что Армения слаба, и пока есть возможность, что-то можно больше оттяпать, как говорится, да? Есть еще возможность.
Но все это он говорил, пока не было Америки. Поймите одну вещь. Алиев обращает внимание и всегда считается, это чисто такая восточная такая политика, силой. Мало ли что он может говорить у себя в стране для своей аудитории. Он уважает, как и практически все лидеры на Востоке, Центральной Азии тоже, силу. А в данном случае сила – это американцы. В данном случае это Трамп. И это не просто уважение силы, там еще есть возможность заработать. И Трамп – это не только сила, но и вот эта реализация этого маршрута означает привлечение больших инвестиций, огромных инвестиций. И европейцы будут играть здесь роль, но в основном, конечно, будут американцы. А учитывая, что цены на нефть падают, Азербайджану тоже нужны деньги. Так что подход Алиева изменился не благодаря какому-то вот альтруизму там, или его каким-то гуманистическим соображениям. Нет. Это чисто, как говорится, помните, это американский фильм. Это бизнес и ничего большего. Есть более сильный партнер, он богатый, с ним считается и все. Главное это. Поэтому исходить надо из этого, что Алиев обращает внимание только на силу. Кстати, во всех отношениях. Даже внутри страны, когда, вот скажем, проблемы политзаключенных и так далее, он просто потом торгуется ими, в первую очередь, с американцами. Под давлением он что-то делает. В данном случае давление есть. И это, да, кроме давления, есть еще возможность заработать. Для него еще есть возможность хорошо заработать. Все, Армения, воевать с Арменией уже не с руки. С другой стороны, вот история, конечно же, с самолетом внесла серьезные изменения в азербайджано-российские отношения. Да, она не особенно не коснулась, скажем, экономического момента, а взаимоотношений в экономике между Россией и Азербайджаном, оно, в принципе, на том же уровне, по некоторым показателям даже стало лучше. Но все-таки исходит в Азербайджане из того, что всякое может быть со стороны России. Лучше перестраховаться. Так что изменилась геополитика. И это внесло изменения в политику Азербайджана, конкретно Алиева. Вот как только вы упомянули политзаключенных, отметив, что Алиев торгуется с американскими по собственным политзаключенным в азербайджанских политзаключенных, сразу пошла аналогия с Лукашенко, который тоже достаточно успешно торгует белорусскими политзаключенными. Я вас уверяю, и Казахстан, и Узбекистан, и другие. Это чисто восточность. Они уважают силу. Хорошо. И бизнес, да. В чем основная разница между Лукашенко и Алиевым, режимами Алиева и Лукашенко, которая позволяет Азербайджану сегодня маневрировать и не уходить полностью под Россию, в то время как Беларусь Лукашенко находится полностью под каблуком Путина? Во-первых, у Лукашенко нету ни нефти, ни газа. Раз. Во-вторых, у него нету сильной политической поддержки в лице, скажем, как у Азербайджана, там, Турции и Израиля. То есть Азербайджан может маневрировать. Есть возможности. Все-таки Израиль – это и поддержка военная, поддержка информационная, поддержка в американском, так сказать, истеблишменте. Турция, сами понимаете, у Беларуси этого нету. Даже вот тот обмен, который сейчас произошел, это в обмен на снятие санкций там, в экономической сфере проблемы с калием. Вот, то есть это чисто такой бизнес-проект, да. Хотя Лукашенко, несмотря на все это, если обратить внимание, он находился под сильным, так сказать, не сказал бы, что контролем, но влияние России, конечно, ощущалось. И тем не менее, обратите, сколько раз там Путин хотел союзное государство, ну и по идее союзное государство, по сути, присоединить Беларусь. Но Лукашенко-то увиливал все время, находил возможность. Он старался играть, но при этом он официальный диктатор. Признанный, официально сам говорит, что я последний диктатор в Европе. А Алиев, который такой же диктатор, у нас то же самое, он же диктатором официально не называется, и с ним считается, его приглашают, санкций по отношению к нему нету. То есть все-таки есть небольшая, но разница. 2025 подходит к концу, и мне хотелось бы также поговорить с вами немного о перспективах в 2026. Главное, что сегодня связывает пока что Армению и Азербайджан, это именно проект ТРИП.
тот самый большой проект, который мы с вами обсуждаем, наверное, уместно поговорить о перспективах ТРИПа. Очень многие индикаторы есть в пользу того, что 26-й станет годом реализации этого проекта, как минимум начала этой реализации. Хотелось бы узнать ваше мнение об этих перспективах, как вы это видите. С одной стороны, если речь идет как раз о армяно-азербайджанских отношениях, там действительно хорошие перспективы. То есть в наступающем новом году я ожидаю начала реализации этого проекта. Да, ну, надо иметь в виду, что когда говорят маршрут Трампа, вот этот амбициозный проект, вообще-то он рассчитан на 3-4 года минимум. То есть это проект реализации будет достаточно там масса сложностей есть, технических, инвестиционных. Это не так все просто. Но начало будет уже сделано, и по тем данным, которые вот в декабре приходилось мне общаться с американскими экспертами, судя по всему, в феврале начнется официально начало этого. Сейчас идет период завершения, образно говоря, или говоря, как у нас принято, подготовки проекта и сметы. Да, приехали эксперты в Армению, в Азербайджан, оценили все возможности, все плюсы и минусы, что надо в первую очередь, что в последнюю очередь, что сколько обойдется. Вот это все эти моменты завершены здесь с поездкой. Сейчас это должно оформиться в письменной форме, а где-то в феврале ожидается его официальная реализация, начало официальной реализации. Это будет не просто проект такой, пусть и амбициозный, но и экономический. За этим последует подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Автоматически в связи с этим произойдет улучшение отношений Армении с Турцией. То есть следующий год, конечно, для нашего региона дает много позитивного, но надо говорить и о негативе тоже. Из негативного, во-первых, надо исходить из того, что все-таки многие события, влияющие на наш регион, происходят за пределами нашего региона. Это Украина. Отсюда возникает вопрос, завершится ли тот процесс, который начался в этом году, подписание, пускай и не мирного договора, об этом сейчас даже речь не идет, но хотя прекращение боевых действий, размещение там в зоне, создание нейтральной зоны, размещение там войск. Пока это не ясно, но работы в этом направлении ведутся. Есть еще один момент, который может сыграть свою роль. Это Венесуэла. И все, что происходит в Венесуэле. Если, скажем, в вопросе украинском вопросе американская администрация, исходя из политики изоляционизма, там у республиканской партии немалая часть американского общества всегда исходила из того, что за океаном, там в Европе, нас это не касается. Это война, нам не надо помогать Украине, тратить деньги и так далее. Поэтому такое было отношение. Но Венесуэла они воспринимают как свое. Нефть Венесуэлы играет большую роль. Боевые действия могут начаться. Мы сейчас говорим о позитивных моментах, а если представим ситуацию, даже, возможно, в ближайшие дни, но, скорее всего, в январе, могут быть боевые действия американцев против Венесуэлы, свержение режима Мадуро. Снятие контроля венесуэльской платформы, это отражается на американских, российских отношениях гораздо более серьезно, чем, скажем, переговоры по Украине. Переговоры по Украине – это политический момент. И многих американцев особенно это не волнует. А Венесуэла это волнует. И в том числе, кстати, в этом заинтересован тот же Трамп. Это деньги, это бизнес, это нефть. Это может привести к изменениям на цены на нефтяном рынке. Цены на нефть могут упасть. Много может измениться. Поэтому это может повлиять и также на наш маршрут. Плюс не забывайте, что реализация маршрута означает выдавливание России из нашего региона. Соответственно, в следующем году я ожидаю активизацию российских сил в Армении. Ближе уже, конечно же, к выборам у вас там. Но будет активизация. Этого я ожидаю. Россия должна что-то сделать, потому что следующий год для нее будет решающим. В том плане, что или она сохранит свое присутствие в политической сфере, конечно же, или она окончательно ее потеряет.
и Армения с Азербайджаном будут полностью избавлены. Там еще вопрос российской базы в Гюмри. Так что следующий год обещает много позитивного, в смысле подписания мирного договора, там, реализация открытия коммуникации. В то же время риски тоже есть, я уже сказал на них. То есть битва за регион с участием России будет разворачиваться 26-м в Армении в виде участия в выборах? Вообще есть, например, когда у меня спрашивают, скажем, итоги года и по странам СНГ, я всегда говорил, что в странах СНГ для России сегодня две точки, где Россия может что-то сделать. Это, в первую очередь, Армения, в вторую очередь, Казахстан. Почему Армения? Это потому, что в Армении есть российские силы, они серьезные, у них финансы, партии. А Казахстан где-то напоминает Украину. Чуть меньше полстраны – это русские и русскоязычные. Если есть возможность для дестабилизации и так далее. Поэтому-то сначала, я в 2026 году ожидаю активизацию России через свои силы, через свои структуры, в первую очередь в Армении, в первую очередь, потом в Казахстане. Ариф, это наше последнее общение в этом году. Позвольте пожелать вам... В этом году, не в следующем году, надеюсь. В этом году, да. Позвольте вам пожелать в этой связи крепкого здоровья вам и вашей семье и всех возможных благ в 26-м и с наступающим. И чтобы 26-й год принес все-таки больше позитивного, не негативного. Я говорил о рисках, но я в первую очередь хочу, чтобы был мир, чтобы наши народы перестали погибать на линии. Вообще, чтобы у нас были нормальные отношения. Чтобы этот год внес мир в наши семьи, в наши дома. Спасибо. Մեր հյուրն էր, որը մեզ միացել էր տեսակապով Նիդերլանդների Ամստերդամ մայրաքաղաքից ադրբեջանցի կոնֆլիկտաբան Արիֆ Յունուսովը քիչ անց մենք կվերադառնանք եւ կշարունակենք մեր եթերը։ Ասել էինք, չէ, դեկտեմբերը նվերաշատ է։ Մինչև դեկտեմբերի 31-ը Fast Bank-ի ցանկացած Visa ակնքարտով գնիր ֆիլմի 1 տոմս Cinema Star-ի Dalma եւ Rio մոլերի մասնաճյուղերից եւ երկրորդ տոմսը ստացիր նվեր։ 2 տոմս, 2-ը նվեր։ Եվ այսպես շարունակ։ Եթե չունես Visa ակնքարտ, պատվիրիր Fast Bank Mobile-ով։ Դե ինչ, բարի դիտում։ Սիրելի հայր ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ եւ աշխարհասփյուռ հայություն։ Սիրով ուզում եմ շնորհավորել ձեզ 2026 թվականի առիթով եւ մաղթել ձեզ ամենայն հաջողություն, անվտանգություն, խաղաղություն, բարգավաճում։ Ուզում եմ նշել, որ 2025-ը բավական արգասաբեր տարի էր Հայաստանի համար եւ հատկապես Եվրամիության անդամակցության մեկնարկի մասին օրենքը եւ օրենքի նախաձեռնությունը պետք է նշեմ այս առումով, որն իրոք աննախադեպ էր Հայաստանում անմիջական ժողովրդավարության գործիքակազմի օգտագործման տեսակետից եւ հատկապես ուզում եմ երախտագիտության խոսք հղել այն 60,000 քաղաքացիներին, որոնք Հայաստանի ժողովրդավարական ուժերի համար եւ քաղաքականության եւ քաղաքասարակության ոլորտներում հնարավոր դարձրեցին այս կարևոր նախաձեռնության իրականացումը։ Մեզ բոլորիս մաղթում եմ հաջողություններ մեր 2026
թվականը մարտը հրավերներով 60 տարի է, մենք ունենք ազգային ժողովի ընտրություններ եւ շատ կարեւոր է, որ այդ ընտրությունների արդյունքները լինեն այնպիսին, որ Հայաստանի ժողովրդավարացման եվրոպական ապագայի ընթացքը չկասեցվի, այլ ավելի մեծ թափով առաջ մղվի։ Ձեզ բոլորիդ շնորհավորում եմ, մաղթում երջանկություն։ Շարունակում ենք մեր աշխատանքը առաջինի եթերում, շարունակում ենք քննարկել այն իրողությունները, իրադարձությունները, որոնք կան մեր տարածաշրջանում, որոնք զարգանում են մեր տարածաշրջանում եւ հուսով ենք զարգանալու են նաեւ 26 թվականին։ Խոսքը գնում է ապաշրջափակման գործընթացի մասին, այն գործընթացի, որը մեկնարկել է փաստացի Վաշինգտոնում օգոստոսի 8-ի պայմանավորվածություններով, եւ այս հարցում շատ կարեւոր է լսել ոչ միայն ադրբեջանցի գործընկերներին, այլ նաեւ մեր հայ գործընկերներին, որովհետեւ կան տարբեր տեսակետներ, ինչու ոչ տարբեր ներկայացումներ կապված խնդրի հետ եւ տարբեր իրականության զգացումներ։ Այս առումով շատ կարևոր է այսօր լսել մեր գործընկերոջը հայկական խորհրդի փորձագետ, քաղաքագետ Սամվել Մելիքսեթյանին, որը մեզ միացել է տեսակապով։ Բարև ձեզ, պարոն Մելիքսեթյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Մելիքսեթյան, ինչ տպավորություններ ունեք Պուտին-Փաշինյան հանդիպումից, որը կայացել է Սանկտ Պետերբուրգում, եւ այն տեղեկատվությունից, որը հրապարակվել է այս պահին այդ հանդիպման արդյունքներով կապված մեր ապաշրջափակման գործընթացի հետ եւ հնարավոր ռուսական մասնակցության այդ գործընթացում։ Հնարավոր ռուսական մասնակցությունը այդ գործընթացում վերաբերվում է երկաթուղու այն երկու հատվածների, որոնք պատկանում են որոնք ռուսական Փարավտովկասյան երկաթուղու կոնցեսիայի սահմանների մեջ են մտնում, դա Երազ կայարանից մինչև Նախիջևանի հետ սահմանի հատվածն է եւ Գյումրիից մինչև Ախուրիկ երկաթուղու, այդ երկաթուղու վերականգնումը։ Մենք գիտենք, որ նաեւ վարչապետը նշել էր, որ եթե այդ կազմակերպությունը չկարողանա պատշաճ ժամանակում իրականացնել այդ աշխատանքները, ապա հայկական կողմը ինքը կարող է վերցնել իր վրա այդ աշխատանքները եւ նաեւ սա կարող է ենթադրել, եթե լինի ինչ-որ ստանդարտ, նաեւ կոնցեսիայի պայմանների վերանայում եւ կոնցեսիայի չեղարկում, ենթադրում եմ, որ սա կարող է քայլերից մեկը լինել։ Ինչ վերաբերում է հանդիպմանը Պետերբուրգում եւ կարծում եմ ինքը շատ դասական չեզոք հանդիպում էր այն առումով, որ ուղղակի կողմերը նշեցին, որ ամեն ինչ լավ է, հարաբերությունները զարգանում են, այն օրերի Պուտինը նշել, որ կա ինչ-որ մասնակցություն ատոմային էներգիաներ, ատոմային էներգետիկայի հարցում եւ այլն, բայց ես կարծում եմ, որ դրանք բանոր հայտարարություններ են, որ դրանց տակ գնալով ավելի ու ավելի քիչ իրական բովանդակություն կա եւ ուղղակի երկու կողմերն էլ տարբեր պատճառներով հիմա այդ պոզիտիվ հայտարարություններն են անում նման հանդիպումների հատկապես ժամանակ մեկը մյուսի նկատմամբ, այսինքն Փաշինյանը ինչ-որ շնորհակալություն է հայտնում ռուսական կողմին, որ աջակցում են խաղաղության գործընթացը, ձեր նշած այդ կոմունիկացիաների այդ հատվածային վերականգնման մասին են խոսում, Պուտինը նշում է, որ մեր առևտրատնտեսային հարաբերություններն են զարգանում որոշակի փոփոխություններից հետո եւ այլն, բայց իրականում խորքային գործընթացները կարծում եմ հակառակն են եւ կա հստակ լարվածություն եւ կա մրցակցություն եւ կա արդեն ակնհայտորեն եւ հայկական կողմը եւ ռուսական կողմը, ես կասեի հայկական կողմը ավելի հասցեագրված է նաեւ վերջին շրջանում խոսում են հիբրիդային հարձակումների մասին, մենք գիտենք, որ արդեն առաջարկում եք քննարկել օրենք, որ 2026 թվականից հայկական մուլտիպլեքսում այլևս օտարերկրյա եւ առաջին հերթին խոսքը ռուս
ռուսական ավելի ճիշտ ալիքների թողարկումը դադարեցվի եւ նաեւ այս հիբրիդային հարձակումներից եւ նախընտրական արդեն իսկ գործընթացի դրամաբանությունից մենք հասկանում ենք, որ Ռուսաստանն էլ է մտնում այդ գործընթացի մեջ, այնպես որ այդ հայտարարությունների մակարդակով մենք ունենք բավականին դրական եւ զարգացող ինչ-որ հարաբերությունների պատկեր, իրականում մենք ունենք գնալով խորացող, ավելի խորացող, ես կասեի, ոչ թե կոնֆլիկտ, այլ նաև կարելի ասել կոնֆլիկտ որոշ առումով, ոչ սուր կոնֆլիկտ, բայց հստակ շահերի տարբերություն եւ նաև բարձր հիմնական գործընթացները հենց այդ ստվերային հատվածում են գնալու եւ ինչքան մոտենանք ընտրություններին, այնքան շատ են լինելու այդ դրսևորումներ։ Տեսեք Սամվել, բայց չէ որ Նիկոլ Փաշինյանը Պետերբուրգում շատ հստակ եւ կոնկրետ առաջարկություն է հնչեցրել Պուտինին կապված այս ապաշրջափակման գործընթացում Ռուսաստանի հնարավոր մասնակցության հետ։ Ինչն է խանգարում Ռուսաստանին համաձայնվել այդ առաջարկությանը եւ մեծ հաշվով դառնալ այդ ամբողջ մեծ նախագծի, թրիպ նախագծի մասնակից, չէ՞ որ մենք հասկանում ենք, որ թրիպը դա ոչ միայն Հայաստանի հարավն է ապաշրջափակման գործընթացը, ինքը շատ ավելի մեծ գործընթաց է, որը նաև լինելու է հյուսիսում, որը նաև լինելու է հայ-թուրքական սահմանում։ Ռուսաստանը կարող է չէ՞ մասնակից լինել։ Համենայնդեպս Նիկոլ Փաշինյանը դա առաջարկել է։ Ինչն է իրենց խանգարում համաձայնվել եւ մասնակցել։ Չէ, նայեք, թրիպը հենց ինքը բավականին կոնկրետ այնուամենայնիվ ծրագիր է, թրիպը ենթադրում է հստակ կազմակերպությունների, այսինքն ինքը ոչ թե ես նկատի ունեմ, կներեք, պարոն, ես նկատի ունեմ ամբողջ ապաշրջափակման գործընթացը, որի մասն է թրիպը։ Մենք թրիպի մասին չենք խոսում։ Ինքը եթե կազմակերպություն է, որը ունի նաև ներդրումային մաս եւ ինքն ակցիոներ, այսպես ասած, ընկերության տարբերակ, եւ որ բառն է իրական, սկզբունքով, եւ որ կարելի է գնել ակցիաները եւ դառնալ այդ ծրագրի մասնակից, այսինքն այն կազմակերպությունը, որը ստեղծվելու է թրիպի հիմքում եւ որը ներգրավելու այդ ներդրումները, այնտեղ տեսականորեն կարող է նաեւ ներգրաված լինել ռուսական կողմ, այսինքն որպես այդ ակցիաների մի մասի սեփականատեր ներդրող։ Բայց դրա համար պետք է երկու պայման, դա պետք է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համաձայնությունը, որ այդ կողմը ներգրավված լինի ու ինչ կոնկրետ ծրագրի մեջ ինքը կարող է ներգրավված լինի, ասենք երկաթուղու շինարարության, մանուկների, գազատարի, նավթատարի, էլեկտրական գծերի եւ այլն եւ այլն։ Իսկ երբ մենք խոսում ենք իհարկե հայկական կողմը մեր դեսպար չի ինչ այլ այսպես ասած լայններ են լինելու ֆրիկի հետ կապված, բայց այնուամենայնիվ այն ենթակառուցվածքները, որոնք հայկական կողմը հիմա ռուսական կողմի ուզում է որ ռուսական կողմը վերականգնել, դա առաջինը շատ աննշան եւ փոքր ծավալների մասին է խոսքը, մի քանի կիլոմետրերի մասին է խոսքը, եւ իրենք նաեւ պարտականություն են այդ կազմակերպության, որովհետեւ մտնում են հենց նշված այդ կոնցեսիայի մեջ, Արևկովկասյան երկաթուղու, եւ այստեղ միակ մտավախությունը հայկական կողմի ռուսական կողմը գուցե սա բավարար չի համարում, որովհետեւ նայեք ռուսական կողմը միշտ հենց անդրադառնում է հենց թրիպին, անդրադառնում է թրիպին առաջին հերթին մեղրիով ասնող երկաթուղու համատեքստում, եթե դուք հիշեք Միխայիլ Գալուբինի հարցազրույցը վերջի շրջանի արտգործնախարարության ԱՊՀ երկրների 4-րդ բաժնի տնօրենի, ինքը այնտեղ նշում է, որ հենց երկաթուղու հետ է կապված, նշում է պատճառները, որ այդ երկաթուղին անցնում է ռուս խաղապահների այդ պատասխանատվության գոտով, որ այդ երկաթուղի նույնիսկ այդ ռուսական ստանդարտ է, այսինքն 1520 մմ է, ինչ աբսուրդային պնդում է, որ նախկին այդ երակողմ պայմանավորվածությունների դրամաբանության շարունակությունն է սա, որ ԵԱՏՄ գոտի է եւ առանց Ռուսաստանի ուղղակի անհնար է այս ամենը անել, այսինքն ռուսական կողմին հետաքրքիր է հենց հարավով անցնող այս կոմունիկացիաները, բայց պարզ է, որ նախ կարծում եմ այլ կողմերը այդ հետաքրքրությունը չունեն եւ այս կոմունիկացիաները, որոնց մասին մենք խոսում ենք, նախ Իդևանի հետ սահման եւ Թուրքիայի հետ սահման, հետագա նաեւ Իդևան Ղազախը
Դրանք այլ հատվածներում են, դրանք իհարկե ոչ պակաս կարևոր են եւ շատ կարևոր են եւ ներդրումի տրամաբանական շարունակությունը կարող են դառնալ, լրացումը կարող են դառնալ, բայց այստեղ արդեն առաջինը ռուսական կողմը կցանկանա ձևաչափով մտնել գործարքի մեջ եւ եթե մտավ ինչ ժամկետներում նաեւ այդ աշխատանքները իրականացվեն, որովհետեւ այդ խնդիրը միշտ ակտուալ է։ Ժամկետների մասով, պարոն Մելիքսեցյան, ով է այսօր շահագրգռված, որ այս գործընթացները թրիփ շրջանակներում, ապաշրջափակման գործընթացները լինեն հնարավորինս արագ, ով է շահագրգռված կողմերից առաջինը։ Առաջինը իհարկե Հայաստանը շահագրգռված, որովհետև Հայաստանը ամենաշատ ուժած երկիրն է այս շրջափակումից եւ բլոկադայից, եւ կարծում եմ նաեւ տարբեր այլ պատճառներով քաղաքական եւ թուրքական կողմն է շահագրգռված, թեև մենք գիտենք, որ այս կախվածությունը ապաշրջափակման վերջնական եւ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքման, ինչը սահմանափակում է, բայց մյուս կողմից Թուրքիայում կան մտավախություններ, որ իրենք կարող են ուղղակի այս ժամանակը կորցնել եւ ապագայում դա կբերի Ռուսաստանի դիրքերի ինչ-որ ձեւ վերադարձի այս տարածաշրջանում, ինչը իրենց համար այդքան ցանկալի չի, թեև Թուրքիան իհարկե նաեւ արևմտյան, ասենք նույն Եվրամիության ազդեցության ուժեղացումից կամ ԱՄՆ-ի ունի որոշակի մտավախություններ, շատ ավելի քիչ, քան նույն ասենք Ռուսաստանը կամ որոշ առումով նաեւ Իրանի իսլամական պետությունը։ Ու նաեւ կարծում եմ, երբ որ բան լինի թրիփի ձևաչափ արդեն ինչ տեսքով է լինելու թրիփը թղթի վրա, ադրբեջանական կողմի հետ մենք ունենանք այդ գործնական առաջընթաց կոմունիկացիաների ապաշրջափակման, արդեն անմիջական ապաշրջափակման Հայաստանի այս կամ այլ հատվածում, ադրբեջանական սահմանի, դա պարտադիր չի, որ նույն մեղրին լինի, կանում Ղազախ-Իջևանը լինի, որտեղ շատ հարմար է, մոտ 2 կիլոմետր ավտոմոբիլային ճանապարհ է պետք վերականգնել եւ մոտ 17 կիլոմետր Իջևանից, եթե կապը հաստատվի Իջևանի հետ սկզբնական շրջանը, որովհետեւ այնտեղ շատ հարմար է վերականգնել երկաթուղագիծը Իջևանից մինչև սահման եւ սահմանից մինչև Ղազախ, Քարթավայրային շրջան է, որոշ մասի ենթակառուցվածքների կա ու կայարան կա բավականին մեծ Իջևանի, որ խորհրդային տարիներին երկար ժամանակ ինքը ծառայել է նաև որպես վերջին կայարան, այսինքն դեռները գալիս էին Իջևան գնացքով եւ գնացքով արդեն Իջևանից տարածվում էին Հայաստանով ավտոմոբիլային տրանսպորտով կամ Իջևանից արտահանվում էին այդ բետոնիկ գործարանի արտադրանքը եւ այլն եւ այլն։ Մի խոսքով այդ տարբերակն շատ կարևոր է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ունենան ուղիղ հաղորդակցություն եւ այս տրանզիտը, որ մենք հիմա ունենք Վրաստանով, փոխարինվի հենց ուղիղ Հայաստան-Ադրբեջան կապով։ Ադրբեջանցի օրինակ Ադրբեջանի միլիմետրի պատգամավոր Ռասիմ Մուսաբեկովը իր հարցադրույցներից մեկում նշում է, որ Մերթ հնարավոր է, երբ որ Ադրբեջանը վերականգնի Ղազախից մինչև Հայաստանի սահման երկաթուղին, իրենք նույնպես գնացքներով հասցնեն Բեռները սահման եւ սահմանից հայկական կողմը արդեն տարածի այն Հայաստանի տարածքով տեղափոխի տարբեր վայրեր, արդեն ավտոմոբիլային տրանսպորտով բեռնատար մեքենաներով։ Այսինքն այստեղ կան նոր լուծումներ եւ ես կարծում եմ 2026 թվականին հաջորդ ձեռքբերումը հայ-ադրբեջանական կարգավորման եւ ապաշրջափակման հետ կապված լինելու է հենց այս անմիջական ուղիղ կապը, ոչ թե Վրաստանով միջնորդավորված, այլ հայ-ադրբեջանական։ Տեսեք, Սամվել, հասկանալի է, որ ուկրաինական պատերազմը հավերժ չի տևելու, չնայած չկան նախանշաններ, որ մոտալուտ
այդ պատերազմի ավարտի նախանշաններ չկան, բայց այնուամենայնիվ նաև հասկանալի է, որ երբ որ այդ պատերազմը ավարտվի, Ռուսաստանի հնարավորությունները հարավային Կովկասի ուղղությամբ աճելու են եւ այդ վերադարձը, որի մասին դուք ասում եք, կարող է տեղի ունենալ բավականին սեղմ ժամկետներում։ Սա օրինակ նույն Ադրբեջանում դուք եղել եք, եթե չեմ սխալվում, ես վերջերս Ադրբեջանում մտահոգություն չի առաջացնում, իրենք շտապելու առիթներ չունեն եւ պատճառներ Հայաստանի հետ գործընթացում։ Ադրբեջանում իհարկե, գիտեք, Ադրբեջանում շտապելու առիթ ունեն իհարկե, թե մենք նայում ենք մեր տեսակետից, իրենց տեսակետից իրենք երկու այստեղ գործոն են նայում, մի կողմից արդեն իսկ իրենց համար կա այդ ընտրությունների խնդիրը, այսինքն ինչքան էլ շտապենք, կարող է լինի այնպիսի ընտրություններ, որ ամբողջ գործընթացը կարող է չեղարկվել եւ հետեւաբար անիմաստ է բոլոր քայլերը եւ բոլոր, այսպես ասենք, վճռական կարգավորման հետ կապված ձեռքբերումները մինչև հենց ընտրություններն անել, որովհետև այդ անորոշությունը կա, ավելի լավ է սպասել այս մանր քայլերով, դրական զարգացումներով հայաստանյան հասարակության տրամադրությունը փոխել այն իմաստով, որ ցույց տա, որ Ադրբեջանը պատրաստ է նման քայլերի, գիտեք, որ մեր քաղաքական դաշտում կա այդպես, որ սա ամենը իմիտացիա է եւ Ադրբեջանը ուզում է սրանով մեզ խաբել։ Ես վստահ եմ, որ հակառակն է, Ադրբեջանը չի ուզում խաբել, Ադրբեջանը հստակ ունի նաեւ այն պլաններ, այսինքն Ադրբեջանը պատրաստ է եւ այն ինչ-որ էսկալացիաների գնալուն, Ադրբեջանը պատրաստ է նաեւ սառեցրած վիճակին, եւ որ ոչինչ չի փոխվում, որովհետեւ մեծ հաշվով իրենց մոտիվացիան իսկապես ավելի փոքր է, քան մերը։ Բայց այն որ այս հիմնական ուղին հենց կարգավորումն է, իմ պատկերացումը այն է, որ դա ճիշտ է եւ հիմնական հարցն է։ Մյուս կողմից Ադրբեջանը նաեւ դիտարկում է, որ այնուամենայնիվ իրենց պետականությունը բավականին ուժեղ է, որ Ռուսաստանը այդ միջամտելու գործոնները ինչ-որ ներ Ուկրաինան չունի, որ Ռուսաստանը Ուկրաինան չուներ Թուրքիայի նման հստակ դաշնակից, իսկ Ադրբեջանը ունի եւ այլն եւ այլն։ Եվ իհարկե սրանք նույնպես բոլորը կարող են վարկածներ լինել, ընդհանրապես, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ հենց այս ռուսական խնդիրն է նաեւ, որ մենք ունենք նաեւ այս զարգացումը, հայ-ադրբեջանական այս դրական զարգացումները եւ պատահական չի, որ մեզ մատակարարեցին նաեւ բենզին, մենք հիմնականում մեր բենզինը ստանում ենք նույն Ռուսաստանից եւ սա նույնպես սիմվոլիկ քայլ է, որ Ադրբեջանը որոշ առումով կարող է նպաստել Հայաստանի էներգոպիրների մատակարարման դիվերսիֆիկացիային, Նախ քննարկում գաղափարներից մեկը գազամատակարարումներն է, մենք գիտենք, որ խորհրդային շրջանի մագիստրալային գազամատակարարումը Հայաստան է մտել հենց Ղազախի Դևան հատվածով եւ նույնպես Ադրբեջանի տարածքից, եւ սա նույնպես գուցե հետագա զարգացումների մասը լինի, այնպես որ կարծում եմ այո, Բաքվում կա այս մտավախությունը, այդ մտավախությունը որոշակի ազդեցություն ունի գնացող գործընթացի վրա, բայց կա նաեւ ընտրությունների գործոնը, ու եթե մենք խոսում ենք Ռուսաստանի ինչ-որ վերադարձի մասին, կարծում եմ ամենաէֆեկտիվ գործիքը հենց ներքին միջամտությունն է, այլ ոչ թե ինչ-որ ուկրաինական սցենարը, այսինքն եւ որ ինքը կներխուժի եւ կգրավի ինչ-որ տարածք։ Ռուսաստանի այս տարածաշրջանում ազդեցություն ունենալու համար պարտադիր չէ գրավել ինչ-որ բոլոր երկրները եւ այստեղ ինչ-որ օկուպացիոն ռեժիմներ հաստատել, հա։ Բավական է ունենալ ինչ-որ լոյալ քաղաքական խումբ եւ երկրներից մեկում, եւ դա ենթադրում է, որ եթե դու պահպանում ես նույն, ասենք, կոնֆլիկտը տարածաշրջանում, չկարգավորված հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, եւ դու հենց Ռուսաստանի միջնորդությունը անհրաժեշտ է, ասենք նույն Հայաստանի, որ պայքարի Ադրբեջանի դեմ եւ այլն, դու պահպանում ես այդ լծակը գրեթե
ազդելու հա կողմերի վրա, որ սա պատմական այդ գործիքակազմից մեկն է ունեցել է Ռուսաստանը, ինքը իհարկե միամիտ կլիներ մտածել, որ միայն Ռուսաստանի մեղքն է սրա մեջ, հա, այդ կոնֆլիկտը միայն ինքը չի ստեղծել եւ էթնիկ կոնֆլիկտները կամ ազգային պետությունների ստեղծման նմանատիպ կոնֆլիկտները իրենք հարյուրավոր են վերջին 150 տարվա մեջ, բայց այնուամենայնիվ իհարկե Ռուսաստանը նպաստել է եւ բոլոր շահերը քաղել է այն կոնֆլիկտներից, որ ունեցել է Հայաստանը իր հարևանների հետ եւ նաեւ դա լծակներն է, որը պահել է Ռուսաստանը այս տարածաշրջանում եւ երկիրը, որ ամենաերկարը նաեւ պահել է, դա Հայաստանն է, հա, այս այն պետք է մենք ընդունենք, պահել է տարբեր պատճառներով, դրանցից մեկը իհարկե այն պատկերացումները, որ Ռուսաստանը կարող է գնել Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Հայաստանին անվտանգության երաշխիք է եւ այլն, բայց այդ ամենը չարդարացավ, որովհետեւ այդպես չէ, հա, որովհետեւ մենք մտածում ենք, մենք ենք Ռուսաստանին ինչ-որ ձևով օգտագործում մեր շահերի համար, բայց պարզվեց, որ ավելի ուժեղ կողմը միշտ ավելի մեծ ռեսուրսներ եւ հնարավորություններ ունի կեր օգտագործել իր շահերի համար եւ թե ինչ-որ նույնիսկ անհաջողության հասնի իր համար դա ավելի փոքր ինչ-որ փոփոխություն է, ասենք Լեռնային Ղարաբաղում կատարված Ռուսաստանի համար ինչ է, ոչ մի բան, ասենք ինչ-որ մանր երևույթ է, եթե դուք նայեք Ռուսաստանի կորուստները ուկրաինական պատերազմում եւ այն ահռելի մարդկային ողբերգությունները, որ այնտեղ կան, չեչենական պատերազմը կարելի է հիշել դրան երբեք չեն ազդել, հա, հատկապես այս քաղաքական գաղափարներով վերաբերվող իշխանությունների վրա, բայց Հայաստանի համար դա իհարկե ծանրագույն հետևանքներ ունեցավ եւ պարզ է, որ մենք այդպիսի շռայլություն մեջ չենք կարող թույլ տալ։ Պարոն Մելիքսեթյան, դուք եւս նշեցիք, որ եթե Ռուսաստանը հնարավորություն ունենա ազդելու ընտրությունների արդյունքներին Հայաստանում 26-ի մասին է գրում խոսքը, եւ ըստ այդ ընտրությունների արդյունքների ձևավորել սեփական գրպանային իշխանությունը Հայաստանում, դա ազդելու է ոչ միայն Հայաստանի վրա, այլ նաեւ Ադրբեջանի վրա, որովհետեւ Ադրբեջանի հետ այդ հարաբերությունները, որոնք կառուցվում են, մեծ հավանականությամբ փլուզվելու են այդ դեպքում եւ փլուզվելու են Երևանի նախաձեռնությամբ այդ նոր իշխանության։ Եթե սա Ադրբեջանում գիտակցվում է եւ եթե կա մտահոգություն, ի՞նչն է խանգարում օրինակ Ադրբեջանը քայլ անի եւ օրինակ մինչեւ հունիսի 7-ը 26 թվականի Հայաստանի հետ ստորագրի խաղաղության պայմանագիր եւ դրանով Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը տա կարտ բլանշ ընտրություններում հաղթանակ գրանցելու համար։ Կարծում եմ ոչինչ չի խանգարում եւ բավականին դրամաբանական է եւ նաեւ այս միտքը եւ գաղափարը քննարկվում է նաեւ վերջին շրջանում նաեւ հայ եւ ադրբեջանցի փորձագետների միջեւ, այսինքն ինչ-որ տարբերակ եւ որ ընդունվում է, այսինքն ստորագրվում է, բայց ռատիֆիկացիան օրինակ մնում է ընտրություններից հետո եւ այլն, այսինքն շատ կարեւոր եւս մեկ քայլ առաջ գնալու հստակ անհրաժեշտություն կա եւ կարծում եմ սա շատ դրական եւ ճիշտ քայլ կլիներ, եթե մենք ունենանք իսկապես մինչեւ ընտրությունները, ու գուցե որոշակի հնարավորություն կա, որ հենց այդպես էլ կլինի, պետք է ուղղակի սպասենք եւ հասկանանք ինչ զարգացումներ կլինեն։ Նաև հասկանալի է, որ Ադրբեջանը հենց այնպես դա չի անի, չնայած դա էլ է բխում իրենց շահերից, այստեղ կա շահերի համընկում, բայց այնուամենայնիվ Ադրբեջանի գինը որն է, ինչ են ուզում այդ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման փոխարեն այս փուլում։ Ես կարծում եմ այս փուլում մեզանից այլևս ոչինչ չեն ուզում, Ադրբեջանը այս փուլում ավելի շատ ուզելիք ունի Եվրոմիությունից եւ դուք դա կարող եք տեսնել նաև այն հայտարարություններից եւ այն դժգոհությունից, որ առաջացավ Հայաստան եւ Եվրոմիություն այդ բազմավարական համագործակցության օրակարգի փաստաթղթի ստորագրման ժամանակ դեկտեմբերի 3-ին եւ նմանատիպ արձագանք լինում էր միշտ, երբ որ Հայաստանը եւ Եվրոմիությունը կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ունենում էին փոստով քաղաքական ձեռքբերումներ, որը Ադրբեջանը դիտարկում է որոշակի խանդով, որովհետև Ադրբեջանը նույնպես ձգտում է նմանատիպ ինչ-որ հարաբերություններ, եթե ոչ հարաբերություններ, հատկապես
ադրբեջանական կողմից այնիշ լսվում է, որ օրինակ Եվրամիությունը մինչև հիմա լուրջ ֆինանսական աջակցություն չի ցուցաբերել Ադրբեջանին, մինչդեռ Հայաստանի խոստանում են ավելի խոշոր գումարներ, կամ կարող ենք հիշել նաև, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ ստորագրվեց այդ ռազմավարական գործընկերության խարտիան, շատ կոշտ արձագանքը նախորդ մի 10 օր առաջ բացվեց, Ալիևի հայտնի արտադրույթը, որ բարիվեցին 2025 թվականին, Ադրբեջանը ունի այդ քրթական առևտուրը եւ ինքը դա անում է առաջին հերթին արևմուտքի հետ եւ ի պատկերապահ առաջին հերթին իրենք փող են ուզում եւ դրա համար բացառում են նաեւ իրենց ռետորաբանությունը, օգտագործում են որոշակի էժացնող բառապաշար, այդ փաստաթղթում դուք կարող եք հիշել, որ շատ դժգոհ է դրանային հարանում բառակապակցության օգտագործման համար եւ հայ ռազմագերիների հիշատակման եւ ես կարծում եմ, որ նաեւ դրա հետ է կապված այս արևմտյան Ադրբեջանի հետ կապված այն ակտիվացումը, որ կա դրանից առաջ, որովհետեւ պարզ է, որ փաստաթղթի մասին եւ բովանդակության մասին իրենք գիտեն շատ ավելի շուտ, քան ինքը հրապարակվեց։ Հետևաբար կարծում եմ հիմա առևտուրը մեզ հետ չի, ավելի շատ արտաքին այլ ուժերի հետ Ադրբեջանը։ Շատ շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, պարոն Մելիքսեթյան, թույլ տվեք նաև շնորհավորել ձեր գալիք նոր տարին, հուսամ, որ այս 26-ը լինելու է ձեզ համար շատ ավելի բեղմնավոր եւ բոլոր իմաստներով ավելի առողջ, քան 25-ը։ Շնորհակալ եմ, հուսամ նաև ձեր համար այդպես կլինի։ Մեր հյուրն էր, որը մեզ միացել էր տեսակապով, հայկական խորհրդի փորձագետ, քաղաքագետ Սամվել Մելիքսեթյան, իսկ մենք քիչ անց կվերադառնանք եւ կշարունակենք մեր եթերը։ Ասել էինք, չէ, դեկտեմբերը նվերաշատ է։ Մինչև դեկտեմբերի 31-ը Fast Bank-ի ցանկացած վիզա ակնքարտով գնիր ֆիլմի 1 տոմս Cinema Star-ի Dalma եւ Rio մոլերի մասնաճյուղերից եւ երկրորդ տոմսը ստացիր նվեր։ 2 տոմս, 2-ը նվեր։ Եվ այսպես շարունակ։ Եթե չունես վիզա ակնքարտ, պատվիրիր Fast Bank Mobile-ով։ Դե ինչ, բարի դիտում։ Սիրելի հայրենակիցներ, ամփոփում ենք Հայաստանի եւ տարածաշրջանի համար մի վճռորոշ տարի, որի ընթացքում կայացվեցին որոշումներ, գտնվեցին լուծումներ, որոնց բարեհաջող իրականացման դեպքում մենք դրանց արդյունքները վայելելու ենք տասնամյակներ, եթե ոչ ավելի երկար։ Թեվակողում ենք նոր տարի 2026 թվականը եւ իմ մաղթանքն է, որ մենք պինդ, ամուր
պահենք արդեն իսկ 25-ին ձեռք բերված հաջողությունները, ամրապնդենք դրանք, զարգացնենք դրանք եւ որևէ դեպքում թույլ չտանք մեր ձեռքից խլել 25-ի վերած երկարաժամկետ հաջողությունների հեռանկարը։ Թող լինի հաջողության, խաղաղության, առողջության եւ բարեկեցիկ զարգացման տարի։ Շնորհավոր Ամանոր։ Շարունակում ենք մեր աշխատանքը առաջինի եթերում, ըստ բարձր տեխնոլոգիայի նախարար Մխիթար Հայրապետյանի օրենքով կարգելվի սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու, բռնության եւ դաժանություն քարոզելու նպատակ հետապնդող բավանդակության տարածումը, այլևս կարգելվի նաեւ օտարերկրյա հեռուստա ռադիո ծրագրերում ՀՀ ներքաղաքական կյանքին միջամտող բովանդակության տարածումը։ Հայաստանի կառավարությունը երեկվա նիստում հաստատեց բարձր տեխնոլոգիայի նախարարության կողմից ներկայացված տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը։ Ինչ խոսք այս փոփոխությունները անշուշտ ընդունվել են այն հիբրիդային պատերազմի համատեքստում տեղեկատվական կոմպոնենտի նրա առնվազն, որը մղվում է Հայաստանի Հանրապետության դեմ եւ որը գնալով որքանով մոտենում են խորհրդարանական ընտրությունները 26 թվականին էլ ավելի է սաստկանում եւ ահագնանում։ Թեմայի շուրջ մենք այսօր կզրուցենք իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգող Դանիել Յոհաննիսյանի հետ, որը մեզ միացել է տեսակապով։ Պարոն Յոհաննիսյան, վստահ եմ դուք բարև ձեզ նախ, վստահ եմ դուք ծանոթացել եք այդ տեքստի հետ եւ որքանով է այս տեքստը համապատասխանում այն ռեալ սպառնալիքներին, որոնք այսօր կան, ինձ մոտ օրինակ տպավորություն է ստեղծվում, որ տեքստը բավականին մեղմ է եւ ընդունվող որոշումները չեն համապատասխանում այն բարձր մակարդակի հիբրիդային եւ տեղեկատվական պատերազմի եւ սպառնալիքների Հայաստանի նկատմամբ, որը իրականում կա։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, գիտեք, այստեղ իրականում մի քանի բան պետք է հաշվի առնենք, որ խոսքը նախ վերաբերվում է իհարկե առաջին հերթին բոլորիս մտքին գալիս են հանրային մուլտիպլեքսում ներառված ռուսաստանյան հեռուստաալիքները, բայց մեծ հաշվով սա վերաբերվում է ոչ միայն հանրային մուլտիպլեքսին, հա, նաև ոնց որ թե վերաբերվում է նաև կաբելայինին, բայց եկեք արձանագրենք, որ երբ ռուսաստանյան լրատվամիջոցները Հայաստանի ներքաղաքական կոնտեքստի վերաբերյալ, իմիջիայլոց նաև հարցական է, որքանով է սա վերաբերվում օրինակ Սպուտնիկին օրինակ, բայց սա էլ մի կողմ դնենք, հա, տեսականորեն միգուցե նաև Ազատություն ռադիոկայանը։ Մենք այդ մասին դեռ կխոսենք։ Վատ է, բայց մեծ հաշվով խնդիրը ռուսաստանյան մեդիաների Հայաստանում հեռարձակման, ոչ թե Հայաստանի պրոռուսական մեդիա գեներացնողների, այլ հենց ռուսաստանյան մեդիաների։ Խնդիրը բացարձակապես իրենց կողմից Հայաստանի ներպետական իրադարձությունների յուրովի լուսաբանումը չի կամ ներքաղաքական ինչ-որ մեկնաբանությունները, որոնք յուրովի անում են, չգիտեմ, պայմանական ասած Սալավյովը կամ մյուսները։ Խնդիրը այդտեղ չի, որտեղ երբ որ Սալավյովը, չգիտեմ, սկսում է ասենք պայմանական ասած հայհոյել Հայաստանի իշխանություններին, Հայաստանում դրանից առանձնապես բան չի փոխվում։ Կարող է նույնիսկ իշխանությունների ռեյտինգը դրա արդյունքում բարձրանա, ոչ թե իջնի։ Եվ նույնիսկ ես պետք է ասեմ, որ Ռուսաստանյան ալիքների արժեզրկումը հայաստանյան հանրության աչքերում հենց այդ հաղորդումների շնորհիվ է եղել։ Ոչ թե այն ամբողջ մռակաբեսիայի, որոնք իրանք օրինակ Ուկրաինայի կամ որևիցե այլ տարածքի մասին են տալիս, հա, տարածքի պետության, չգիտեմ, Ռուսաստանի, Եվրոպայի, այլ հենց այն հաղորդումները, որոնք իրանք Հայաստանի մասին են տալիս։ Հենց այդ հաղորդումները օգնեցին հայաստանյան հասարակությանը, որ հայաստանյան հասարակությունը տեսնի, որ ռուսաստանյան հեռուստաալիքներին
հավատալ, հետևել, վստահել պետք չի։ Եվ ստեղ ես ճիշտ ասած շատ խնդիր չեմ տեսնում։ Ոչ թե խնդիր չեմ տեսնում, այլ չեմ արժևորում այդքան այդ խնդիրը։ Փոխարենը, երբ որ ռուսաստանյան ալիքները իրանց պրիզմայի ներքով, իրանց պրիզմայի մեջով լուսաբանում են աշխարհում տեղի ունեցած իրադարձություններ, այլ տարածք, այսինքն Հայաստան տարածքից դուրս, Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, Եվրոպայում, արևմուտք առհասարակ, հա, դրսում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, երբ որ հայաստանյան հասարակությունը տեղեկանում է ռուսաստանյան աղբյուրներից, այդտեղ ես շատ մեծ խնդիր տեսնում եմ։ Եվ դա որևիցե առումով այս նախագծով չի մեղմացվում, չի անգլերեն ասած չի հասցեագրվում։ Երբ որ Հայաստանի զինված ուժերի սպային ասում են, որ գիտես, մեր բանակը պետքա ամերիկյան մոդելի անցնի, ռուսական մոդելը գործող չի, ես հետո ինքը նայում եմ ռուսական հեռուստաալիք տեսնում եմ, որ ռուսական բանակը աշխարհի ամենալավ բանակն է, ուկրաինացիներին, այս sense հաղթում է, բան ասած, ինքը շատ բանա, այդ սպայի մոտ շատ հարցեր են առաջանալ, ասել եմ մի րոպե, ինչ արևմտյան մոդել էլի, ռուսական մոդելը շատ էլ լավն է, հելը տես ինչ են։ Կալաշնիկովն էլ աշխարհում թիվ 1 ավտոմատն է ամենալավը։ Ահա, այսինքն այդ մի օրինակ բերեցի, օրինակները շատ են, կամ հեսա Ռուսաստանում, Ուկրաինայում հաղթում է, հեսա մի շաբաթ ամենացել, չէ աղբեր, վերջի մի շաբաթն է, հեսա մի շաբաթից տես ինչ են անում դրանց, հասկանում ես, այդ ամենչին հավատացողները, այդ ամենչին, երբ որ հասարակությունը սկսում է այդ ամենչին հավատալ, իսկ դրան հասարակությունը կարա հավատա, երբ որ 15 թվին ռուսաստանյան հեռուստաալիքները էլեկտրիկ Երևանի իրադարձությունների ժամանակ տեղեկություններ էին տարածում, թե իբր Հայաստանի, թե իբր ցուցարարները դանակներով հարձակվել էին ոստիկանների վրա, ես հիշեցնեմ, որ ցուցարարները բացառիկ խաղաղություն էին ցուցաբերել, հա, մի ոստիկանի, մի ցուցարար նույնիսկ մատով չի կպել, էլի, այդպես բան չի եղել, բայց ռուսական հեռուստաալիքներում ցուցարարները դանակներով հարձակվել էին ոստիկանների վրա, եւ կային դանակահարված ոստիկաններ ռուսաստանյան իրականությունում։ Դա Հայաստանի հանրության վրա մենակ մի ձև ազդեց։ Էս ինչ սուտ են խոսում։ Հա բոլորի մոտ այդ բաններ, էս ինչ սուտ են խոսում։ Ռուսաստանյան հեռուստաալիքների եղեց ընկավ, վստահելիությունը ընկավ։ Ոչ մի ուրիշ ազդեցություն Հայաստանյան հասարակության վրա չունեցավ։ Իմ գնահատմամբ մենակ լավ ազդեցություն ունեցավ Հայաստանյան հասարակության վրա այդ իրանց տարածած ստերը, որտեղ դրա արդյունքում նաև Հայաստանյան հասարակության մասը հասկացավ, որ երևի ասենք Ուկրաինայի վերաբերյալ դրանց տարածած նյութերն էլ չարժի հալածուղի տեղ են։ Իսկ երբ որ իրանք տարածում են ինֆորմացիա նրա մասին, որ չգիտեմ, այդ Զագնիվայուշի Զապադ, արևմուտքում գերը գրավել են աշխարհը, հեսա Եվրոմիության անդամ երկրներում պարտադրելու են, որ ամեն ընտանիքի մի երեխեն գեյ դառնա, օրինակի համար, չգիտեմ ինչ բռնակաբեսիա կարան տարածեն, միգրանտները գրավել են Եվրոպան խորտակվում է ընդհանրապես հեսա վարիա գնալու, Ռուսաստանը հեսա Ուկրաինայում հաղթելու է, այդ ամեն ինչը, նենց բաներ չեն, որ Հայաստանի հասարակությունը ոնց որ դրա ճշմարտությունը 100%-ով իմանա եւ չհավատա ռուսական ալիքներին եւ կարա հավատա, մի մասը հավատում է, կամ մի մասը ինչ որ մի հատվածին իրանց հաղորդացի հավատում է եւ դա ունենում է ազդեցություն եւ մարդիկ սկսում են հարցնել, ասել մի րոպե, իսկ ինչի ենք մենք գնում դեպի Եվրոմիություն։ Գնում ենք Եվրոմիություն, այսինքն մարդը հավատում է ռուսական ալիքներին, նորում ռուսական ալիքների այն հատվածի, որը Մխիթար Հարապետյանի բերած նախագծով չի արգելվում։ Ինչ է տեղի ունենալու։ Օր ասում եմ, մի րոպե, հեսա գնում ենք Եվրոպա, ստիպելու են տղես գեյ դառնա, վայ։ Օր հեսա գնալու ենք Եվրոպա, միգրանտները գան Հայաստանն էլ գրավեն, վայ։ Օր հեսա Եվրոպա вообще խորտակ, հեսա եվրոպացիք սոված են մնում, ցուրտ, գազ չկա, լույս չկա, մրսում են եվրոպացիք ցարում են արդեն։ Մենք էլ ենք սարելու, վայ, սուր են գնում, ինչ Եվրոպա, ախպեր ինչ Եվրո ինտեգրում, լավ չեք։
Давайте marш դեպի Ռուսաստան։ Հելնենք ցույցի, որ հանգարց Ռուսաստանից չառանձնանանք, Ռուսաստանից չանկախանանք։ Այսինքն ազդեցությունը ներքաղաքական լինում է, բայց ոչ ուղղակի։ Եվ նույնիսկ ես կես կատակ ասում եմ, այդ Հայաստանի մասին հաղորդումները ինչքան շատ տարածեն, այնքան լավ։ Ինչքան շատ տարածեն Հայաստանի մասին իրանց Մռակաբեսյան, այնքան իրանց ավելի քիչ կվստահեն այդ մյուս հարցերի հետ կապված։ Այսինքն ստացվում է, պարոն Երանիսյան, Եթե այսօր ասում է, որ խաղ ցուցարները, որ Հայաստանի բոլորը գիտեն, որ խաղ ցուցարներ են, հարձակվել են դանակներով ոստիկանների վրա, իսկ վաղ ասում է, որ չգիտեմ, Եվրոպայում պարտադիր գեյիֆիկացիա է բոլորի, դեմարտ առաջինը գիտի, որ սուտ է, երկրորդին էլ չի հավատա։ Պարոն Երանիսյան, ստացվում է ձեր կողմից նշված տրամաբանության շրջանակներում ստացվում է, որ մուլտիպլեքսից ռուսական ալիքներ հեռացնելը իշխանությանը ձեռնտու չի, ես ճիշտ եմ ձեզ հասկանում։ Ես չասցի հեռացնելը, ես ասցի արգելելը իրանց ներքաղաքական Մենք հասկանում ենք, չէ, որ նրանք չեն կատարելու այդ պահանջը, այսինքն սա ճանապարհ է, որպեսզի հետագայում հեռացվի։ Այդ ընթացքում փակելու են, այդ բլոկերի ընթացքում փակելու են, Սալավիովի բլոկի ընթացքում ոնց է։ Հա, այսինքն հատվածաբար։ Ինչա։ Հա, Նոր մշակութային հաղորդումները, չգիտեմ, կինոները, բան, սերնաստուտ ինչքան ուզում են հեռարձակեն։ Այստեղ, բայց նորից եմ ասում, փակել միայն Հայաստանին վերաբերող հաղորդումները եւ չփակել մնացած աշխարհին վերաբերող լրատվական հաղորդումները խնդիր է։ Եվ նույնիսկ եթե ինձ հարցնեք, արժի միայն Հայաստան վերաբերող հաղորդումները փակել, ես կասեմ ոչ։ Որտեղ միայն Հայաստան վերաբերող հաղորդումները օգնում են, որ հայաստանյան հասարակությունը եւս մեկ անգամ վերհիշի, թե ինչ սուտասան են այդ ռուսաստանյան պետական ալիքները։ Եվ հետևապես նաև չհավատա մնացած աշխարհի վերաբերյալ ասածներին։ Իսկ ցենց մենք Հայաստանի մասը փակում ենք, այն մասը, որը Հայաստանի հասարակությունը իրականության տիրապետում է քչիչատից։ Մնացածը թողում ենք, մնացածը սկսելու են հալածի ուղի տեղ ընդունել։ Եվ անհրաժեշտ հալածի ուղի տեղ բնականաբար հասարակության զգալի մասը չի մոռանալու այդքան հեշտ է ռուսաստանյան ալիքները ինչ սուտասան են եւ մենք էլ ձեր հետ ամեն ինչ անելու ենք, որ դա պարբերաբար հիշեցնենք, քան դեռ ռուսաստանյան ալիքների պահվածքը չի փոխվել, բայց սա ինձ թվում է մեջ խնդիրը հիմնականում հենց այն է, որ հայաստանյան հասարակության մի հատված ռուսաստանյան ալիքների միջոցով է ստանում տեղեկություն աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Եվ ամենամեծ խնդիրը ռուսաստանյան ալիքների դա է։ Պարոն Անիսյան, կա նաև մի խնդիր, ես կարծում եմ դա շատ ավելի կարևոր խնդիր է, դուք էլ ակնարկեցիք, կապված սպուտնիկների ազատությունների հետ Հայաստանի ներսում, որոնք եւս շատ դեպքերում պրոպագանդում են հիմնականում ռուսական տեսակետները, եւ դա արվում է, դա շատ կարեւոր է նշել, դա արվում է հայերեն։ Գիտեք, այստեղ կտարանջատեմ, ես չեմ կարող չտարանջատել Սպուտնիկն ու ազատությունը, Սպուտնիկն ու ազատությունը ռադիկալ տարբեր։ Ես ասացի Սպուտնիկների ազատությունները, պարոն Ազատությունը։ Գիտեք, իհարկե խնդիր է եւ Սպուտնիկը աշխարհի շատ երկրներում ու Սպուտնիկն Ռուսաստանի դե աշխարհի շատ երկրներում արգելված եւ ինձ թվում է մենք էլ պետք է հասկանանք այդ ուղղությամբ Հայաստանի քաղաքականությունը ինչպիսին է, որտեվ քանի որ դա օտարերկրյա լրատվամիջոց է, այստեղ արտգործնախարարությունը իհարկե հայեցողական լիազորություն ունի թույլ տալու կամ թույլ չտալու իրանց հեռարձակում է, ինչքան ես եմ հասկանում օրենսդրության վերանայման կարիք անգամ այս առումով չկա, բայց մեծ հաշվով հայաստանյան մեդիադաշտի հիմնական խնդիրը մնում է եկեք այս պահը չմոռանանք անկախ լրատվամիջոցների դեֆիցիտը։
անկախ լրատվամիջոցների sense ասած փայաբաժինը մեդիա դաշտում շատ փոքր է եւ դա ամենամեծ խնդիրն է մեդիա դաշտում եւ իհարկե այն որ ահռելի քանակի ապօրինի գումարներ կան որոնք որ գնում են ռուսամետ լրատվամիջոցների ֆինանսավորմանը դա էլ է մեծ խնդիր հա ռուսամետ լրատվամիջոցներ կան բավականին թոթալ որոնք շատ ավելի մեծ խնդիր են, քան թե Первый կանալը, որը ստեղ հեռարձակվում է։ Իրենց դեմ ինչպես է պետք պայքարել լավ այդ դեպքում։ Հիմա եթե ռուսական ԶԼՄ-ների դեպքում գոնե այս օրինագիծը ներկայացվել է, փոփոխությունները ներկայացվել են, ապա ինչպես պայքարել մեր երկրի ներսում աշխատող հայկական ԶԼՄ-ների դեմ, որոնք ես կարծում եմ, ես այստեղ վստահ եմ, որ շատ ավելի մեծ վնաս են հասցնում, քան ռուսական ձեր ասած այդ Первый կանալը։ Իրեք ինձ թվում է իրանց դեմ շատ պայքարել, այսինքն կան միջոցներ Ֆինանսական թափանցիկություն է պետք պարտադրել բոլորին, այս արդեն մեռանք դա ասելով, ֆինանսական թափանցիկություն, ֆինանսական հաշվետվողականություն, ծաղկապես ամենակարևորը պետք է լինի անկախ լրատվամիջոցներ, անկախ լրատվամիջոցների տեսակարար կշիռը պիտի լինի մեծ Անկախ լրատվամիջոցների տեսակարար կշիռը եղավ մեծ, նրանց տեսակարար կշիռը կլինի փոքր։ Չես կարող օրենք ընդունես ասեսով որ ռուսամետա փագում եմ, վաղն էլ կասես որ չգիտեմ, վիետնամամետա փագում եմ, վաղն էլ կասես որ աչքի տակ ունքուն, ու ասես չէ, տենց է փագելը պետք է մաքսիմալ նպաստել անկախ լրատվական դաշտում պայմաններ ստեղծել, որ անկախ լրատվական դաշտի համար ավելի հեշտ լինի աշխատել։ Լավ, բայց այդ անկախ ԶԼՄ-ները ով պետք է ֆինանսավորի, որ նրանք անկախ լինեն։ Եթե ես ունենայի այդ հարցի պատասխանը իմ գրպանում, բայց մեծ հաշվով ստեղ անելիքներ ունի թե պետությունը, թե միջազգային հանրությունը եւ թե հայաստանյան հանրությունը։ Հայաստանյան հանրությունը պետք է սկսի դրամահավաքներով, crowdfunding-ով ամսական վճարումների բաժանորդագրվելով աջակցել հայաստանյան անկախ լրատվամիջոցներին։ Ամենաբան ձևը էսա։ Մենք օրինակ իրազեկ քաղաքացիների միավորում ունենք մեր փոքր լրատվամիջոց, որը սպეციფիկ է, փաստերի ստուգման վրա է ֆիքսված, դա փաստերի ստուգման հարթակն է, եւ մենք փորձում ենք այնց անենք, որ փաստերի ստուգման հարթակի համար crowdfunding անենք, հա, հանրությունը գումար տա։ Հիմա ես օրինակ առաջին էմի դիտողներին հարցս ուղեմ։ Եթե նայում եք, եւ եթե դες դուր է գալիս բովանդակությունը, իսկ կարող է մի քիչ գումար հանգանակեք օրինակի համար, որպեսզի այս բովանդակությունը սա կարևոր բան է, մարդիկ սրան սովոր չեն։ Ոնց մարդիկ սովոր չէին, որ ընտրությունների ժամանակ պետք է իրանց նախընտրած կուսակցությանը փող տան։ Եվ միջև հիմա սովոր չեն։ Մարդիկ սովոր են, որ կուսակցությունը իրանց փող տա։ Մարդիկ սովոր չեն դրան։ Ուղղակի սովոր չեն։ Այստեղ հարցը նույնիսկ այդքան փող չունենալը չի։ Բնականաբար որ փող չունի, չի տալու ոչ լրատվամիջոցին, ոչ կուսակցություններին նորմալ է։ Բայց նենց չի որ փող ունեցողները տալիս են։ Շատ մարդ կա փող ունի, բայց չի հասկանում, ոնց որ ինչի համար պիտի այդ փողը ծախսի իր նախընտրելի կուսակցությանը, իր նախընտրելի լրատվամիջոցին, իր համար իր ընկալմամբ լավ գործանող հասարակական կազմակերպությանը ֆինանսավորելու համար։ Չեմ ասում այդ ֆինանսավորը պետք է լինի միլիոններ, էլի, կարող է ամիսը մի քանի հազար դրամի բաժանորդագրվել, էլի։ Որում որ ասում են վերաբերվում է համ կուսակցություններին, համ լրատվամիջոցներին, համ ՀԿ-ներին, մարդիկ ուղղակի սրան սովոր չեն։ Պարոն Յանիսյան, ինչ խոսք, մեր հասարակությունը շատ մեծ խնդիր ունի եւ դեռ պետք է գիտակցի, սա ասում են որպես մարդ, որը լրատվական դաշտում 20 տարվա աշխատանքի փորձ ունի, որ
տեղեկատվությունը ձրի անվճար չի լինում։ Ձրի եւ անվճար լինում է հիմնականում ապա տեղեկատվությունը։ Եվ երբ որ մենք սովորենք դա տարբերակել եւ տարբերել, ես կարծում եմ այդ պահից սկսած մեզ մոտ կսկսվի դաշտի բյուրեղացման գործընթաց եւ այդ բոլոր խնդիրները, որը մենք մատնանշում ենք դες այդ զրույցում, ի հայտ կգան եւ կստանան գոնե մասնակի լուծում։ Բարեբախտաբար կան միջազգային դոնորներ, որոնք որ ինչ որ չափով ֆինանսավորում են լրատվական դաշտի անկախ հատվածը եւ նաեւ հասարակական կազմակերպություններին, հա։ Բայց այդ շատ փոքր չափ է։ Հասարակությունը պետքա դա վերցնի իր վրա եւ դա ինչ որ մեծ գումարներ չի։ Ես սա իրազեկ քաղաքացիների միավորման համար չեմ ասում, ծերն աստծո, այս խնդիրը վերաբերվում է ամբողջ երկրին։ Այն մարդիկ, որոնք տեսնում են հասարակական կազմակերպություն, որը մի գործ անորյանց դուր է գալիս, թող փոխտեն հաս։ Այդ կարալնի, չգիտեմ, սկսած ոստիկանական բարեփոխումներից մինչև, չգիտեմ, որբ երեխաների համար նոր տարվա շոուների կազմակերպում։ Էական չի։ Հարցն է, որ հասարակությունը պետք է այդպիսի կազմակերպություններին, մարդիկ պետք է այդպիսի կազմակերպություններին գումարներ տան եւ ամենակարևորը կուսակցություններին։ Այո, ամեն մեկս ընտրությունների ժամանակ մի քվե ունենք, որ կարող ենք տալ այս կամ այն կուսակցությանը, բայց մենք նաեւ կարող ենք տարեկան միջև 10 միլիոն դրամ, ինչը շատ մեծ չէ, հա։ Ինձ չի թվում, որ դա շատ մարդիկ 10 միլիոն դրամից ավել կտա, բայց կարող ենք ամեն մեկս մեր նախընտրած կուսակցությանը գումար տալ, որ այդ կուսակցությունը ավելի լավ քարոզարշավանի եւ այդ կուսակցությունը ավելի շատ ձայն հավաքի։ Մենք պետք է անտելանանք դրան, ոչ թե գնանք կուսակցության ասենք, բա կուսակցություն, բա մեզ ինչ է ստալի, որ ձեզ ընտրեմ։ Հա, դից չի, հակառակն է։ Մենք սովոր չենք դրան, մենք իրոք դրան սովոր չենք։ Նույնիսկ մեզանից այն հատվածը, որը երբեք ընտրակաշարք չի վեկարել եւ ոնց որ հասկանում է, որ ընտրակաշարքը քխ է, սովոր չենք, որ մենք պետք է կուսակցությանը փող տանք։ Պարոն Էրանիսյան, որ մենք դրան սովոր չենք ու մենք պետք է դրան տելանանք։ Դա վերաբերում է կուսակցություններին էլ, լրատվամիջոցներին էլ, ՀԿ-ներին։ Ու առնվազն այն ՀԿ-ներին, որոնք վերահսկում են իշխանությանը, որտեղ են ՀԿ-ները, որոնք ոչ թե իշխանության վերահսկում են ինչ-որ բարեգործական բաներ են անում, այդ ՀԿ-ները կարող են նաև պետությունից փող ստանալ։ Այստեղ շահերի բախում չի առաջանում։ Պարոն Էրանիսյան, ես հուսով եմ, որ գոնե 26-ում, հա, այս ուղղությամբ մենք կունենանք որոշակի քայլեր, այդ հասկացողությունը կիջնի մեզ վրա, այդ պարզ ճշմարտության հասկացողությունը, իսկ ձեզ եւ իրազեկ քաղաքացիների միավորմանը 26-ում գալիք տարվան մաղթում եմ հաջողություններ, որպեսզի դուք կարողանաք ել ավելի լավ եւ հստակ իրազեկեք մեզ քաղաքացիներին բոլոր խնդիրների մասով եւ այն բոլոր մեր իրավունքների մասով, որոնք ինչ խոսք շարունակում են խախտվել, ուրախ նոր տարի եւ շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ եմ, ձեզ էլ ուրախ տարի եւ ամենալավ բաներն եմ մաղթում ձեզ եւ ձեր խմբագրությանը եւ հերոստատիտողների։ Շնորհակալություն։ Մեզ էր տեսակապով միացել իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգող Դանիել Հովհաննիսյան, այսպիսին էին այսօրվա մանրամասները, ես Դավիթ Ստեփանյանն եմ, կհանդիպենք։ Ասել էինք, չէ, դեկտեմբերը նվերաշատ է։ Մինչև դեկտեմբերի 31-ը Fast Bank-ի ցանկացած վիզա ակնքարտով գնիր ֆիլմի 1 տոմս Cinema Star-ի Dalma եւ Rio մոլերի մասնաճյուղերից եւ երկրորդ տոմսը ստացիր նվեր։ 2 տոմս, 2-ը նվեր։ Եվ այսպես շարունակ։ Եթե չունես վիզա ակնքարտ, պատվիրիր Fast Bank Mobile-ով։ Դե ինչ, բարի դիտում։
2026 թվականը վճռորոշ տարի է։ Ես մաղթում եմ, որ մենք կարողանանք 2026 թվականին պաշտպանել Հայաստանի ժողովրդավարությունը, պաշտպանել Հայաստանի պետականությունը։ Եվ իհարկե նաև շատ կարևոր է, որ այն խաղաղությունը, որը ըստ էության նոր է հաստատվել կամ հաստատվում Հայաստանում, ավելի ամրապնդվի եւ ավելի խորանա եւ մենք ունենանք խաղաղության պայմանագիրը արդեն ստորագրված ձևով։ Եվ իհարկե կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, որ Հայաստանի ժողովուրդը զգա, որ ինքը իր երկրի տերն է եւ ինքը կարող է խաղաղ եւ ժողովրդավարական պետությունում երջանիկ լինել։ Շնորհավոր նոր տարի եւ Սուրբ Ծնունդ։